अथाह अगनत अतुल। ज्यो बुलावहो त्यो नानक दास बोलै। ज्यो बुलावहो त्यो नानक दास बोलै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन है। नह बिसरंत नाम अचुत। नानक आस पूरन परमेश्वर है। चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन है। नह बिसरंत नाम अचुत। नानक आस पूरन परमेश्वर है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल खंडा ब्रह्मंडा दे मालक, समुची कायनात नूं सांझीवालता दा उपदेश दे के नवाजण वाले दीन दयाल गरीब नवाज सतगुरु, राजान राज पहानान पहान देवान देव उपमा महान, चवर छतर तख्तां दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी अपार बख्शिश रहमत कृपा दे सदका आप गुरु खालसा जी गुरु की पाक मुकद्दस हजूरी अंदर जुड़ बैठे हो। जुड़ बैठ के गुरु की पावन पवित्र गोद का आनंद मान रहे हो। संध्या ਵੇਲੇ ਦੇ सुंदर दीवान सजे हुए हैं। समा होया हर रोज़ की तरह गुरबाणी की कथा विचार का, जो आप अज तो कुछ दिन पहला जैत श्री की वार परा कथा सुनते आ रहे हाँ, जिहदे विचों सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश कृपा की सदका आप 12 सलोक सरवण कर चुके हाँ। अज 13वां सलोक पर आरंभ हो रहा है। तो आओ सच्चे पातशाह जी जिवें भी साडे बाबत सिक्ख्या दे रहे है, जिवें कलयुगी जीवां नूं समझा रहे हैं, आपां सारे प्रेम दे नाल सरवण करते हाँ। मन बिरती की एकाग्रता वास्ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणों का ओढ़ आसरा लैके सब संगत झुकाओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं सीस पाओ अते प्रेम दे नाल दोने हाथ जोड़ के रसना करो पवित्र गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक
चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन है। 13वें श्लोक की प्रारंभता करदियां होया महाराज दस रहे है, इस पावन पवित्र शब्द के अंदर साध संगत जी श्रेष्ठ जना की महाराज जीवनी बारे दसणगे कि किद्दां दे हुंदे आ गुरमुख, किवें दे हुंदे आ श्रेष्ठ जन। सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, भाई जिहड़े गुरु के प्यारे है, जिहड़े श्रेष्ठ जन हैं, वो सदा ही परमात्मा के नाम रूपी चरण कमलों नूं सेवदे हन, चितवंत चेते करते हैं। सास सास आराधन है, श्वास अंदर जाना श्वास बाहर आना, इन्ने समय दे विच भी परमात्मा का नाम जपदे है, आराधदे हन परमात्मा के नाम नूं। धन धन महापुरख संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी महापुरख साध संगत जी, उन्हां दी एक बार सेहत ढिली हो गई, शरीर करके थोड़े जे ढिले होए। महापुरख डॉक्टर दे कोल गए। जदों डॉक्टर दे कोल गए, डॉक्टर पुछण लगा, महापुरखो तुहाडी किन्नी क अवस्था है? तुहाडे वडेरियां दे मैं दर्शन कीते है, उन्हां दा ते बड़ा जप तप सीगा, बड़ा वो जप तप करिया करदे सन, ते तुसीं दसो कि किन्ना को नाम जपदे हो, किन्नी कि तुहाडी अवस्था है? साध संगत जी महापुरखां ने गल टाल जी दित्ती, कहण लगे ये गल्लां छड्डो, इवें करो तुसीं साडे शरीर दा चैकअप करो, सानू वेखो की गल हुई है शरीर नूं। तो जदों साध संगत जी वो डॉक्टर ने वो स्टैथोस्कोप हुंदा है ना, जिहदे नाल दिन दी धड़कन चैक करदे है, जदों वो स्टैथोस्कोप अपने कन्नां दे विच ला के महापुरखां दे शरीर दे नाल लाया, वो जिथे भी वो मशीन जी लावे, साध संगत जी हर थां तो हर जगह तो आवाज़ आवे, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, एवें दी आवाज़ आवे वो डॉक्टर दे कन्नां दे विच। वो फिर उतों जे पुट के साध संगत जी फिर दूसरे थां ते किसी होर शरीर दे अंग दे उपर लावे, ते उतों भी आवाज़ आवे, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। तो साध संगत जी ऐसे महापुरखों के बारे महाराज दसदे, जदों साध संगत जी एक कौतक वेख्या, वो डॉक्टर ने डॉक्टर के पैरों के थल्लों जमीन खिसक गई, जिन्हों आपां कहते हैं हैरान हो जाना, हैरान हो गया। ये जदों कन्नां दे विच आवाज़ पई कि महापुरखों के ते रोम रोम दे विचों वाहिगुरू वाहिगुरू का नाम आ रहा है, जदों ये कौतक वेख्या महापुरखों के चरनां ते ढह गया। तो उन्हां दे बाबत सच्चे पातशाह जी इत्थे कथन करते कि भाई जिहड़े गुरु के प्यारे संत महात्म जन हन, वो अपने साह दे आउण दे नाल ते साह जाण दे नाल भी परमात्मा दा नाम ध्याउंदे है। रोम रोम महे बसहे मुरार, उन्हां दे एक एक रोम दे विच एक एक वाल दे विच साध संगत जी परमात्मा दा नाम रचिया हुंदा है। तो महाराज कहंदे ऐसे गुरमुख प्यारे रात दिन ही परमात्मा दे चरण कमलां नूं आराधदे रहिंदे हन, श्वास श्वास करके नह बिसरंत नाम अचुत, नानक आस पूरन परमेश्वर है। अचुत साध संगत जी आखदे है जो अपनी पदवी तो ना डिगण वाला। तो ऐसा दर केड़ा है? गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी का। महाराज कहते नह बिसरंत नाम, ऐसे नाम नूं ओ गुरमुख प्यारे नहीं विसारते हैं अपने जीभा तो। ते फिर नानक आस पूरन परमेश्वर है, ऐसे गुरमुखां दी अरदास कीती हुई अरदास
ਜੀਵ ਅਤੇ ਈਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਤੜਾ ਮਨ ਮੰਝਾਹੇ, ਪਲਕ ਨਾ ਥੀਵੈ ਬਾਹਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਲਕ ਨਾ ਥੀਵੈ ਬਾਹਰਾ, ਪਲਕ ਆਖਦੇ ਆ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਲਕ ਨਾ ਥੀਵੈ ਬਾਹਰਾ, ਉਹ ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹੋ ਮੰਗਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਬਾਹੇ, ਸਦਾ ਪੇਖੰਦੋ ਸੱਚ ਧਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਕਿਹੜੀ? ਸਦਾ ਪੇਖੰਦੋ ਸੱਚ ਧਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੇ ਧਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ।
बहुत वड्डा फल है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन करन दा। भट्ट साहिबान कथन करदे है दर्शन परसै गुरु कै 860 मज्जन होए। साध संगत जी 68 तीर्थां ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। 60 ਤੇ 8 68 ਤੀਰਥ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਫਲ ਜੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਲ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਪੌੜੀ ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਸਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਸਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਹੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਮਿਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਗੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਬਿੰਦ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ, ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੋਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਵੇਂ ਛੋਟੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਝੋਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਵਸੂਰੀਐ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਓ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਵਸੂਰੀਐ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੋਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਵਣ। ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚਰਨਾ ਧੂਰੀਐ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾ ਧੂਰੀਐ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਹਜੂਰੀਐ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਐਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਏ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀਏ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਝਮਕਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਜੀਓ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਰ ਦੇ 13 ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 7 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਕੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ, ਚਰਨਾ ਧੂਰੀਐ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਦਾ ਹਜੂਰੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।